Previously on Ask Me Now. For this episode, I traveled all the way to Coimbatore to shoot this episode with a special man of God. His name is Reverend Johnson S. Muthaya. No one can stop your ministry. Amen. Amen. Yes. Okay? Yes. Because you are not running the ministry. That's true. Our Almighty is running the ministry. What all my effort, this is mine, this is, I did this, Yeah. everything is lost. Yeah. So you believe that God has given you a wife and Wife and child, this I trust. But because the rest of the things, everything in my, yeah. I am. So whatever you thought it is yours, Yeah. you lost it. Yeah. Yes, but now The God, way everything he is gone. acted Yeah, like right. my wife's side. கிளியை வளர்த்து பூனை கையில் கொடுத்துட்டோம். Very Yeah. tragedy. Yeah. We have cheated by him. And the center pastor and who was in charge of that particular church, Okay. pastor or brother, you can take any, Okay. எந்த சூழ்நிலையிலையும் எங்களை விட்டு கொடுக்காம எங்களை நடத்துனாங்க. Amazing. ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல், யூ கேன் ட்ரீட் அஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர், ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் தாய். நாளைக்கு என்ன செய்வேன்னு எனக்கு தெரியாத இருந்த சூழ்நிலையில் என்னை சொந்த மகனை போல, என் மனைவியை மகளை போல அவங்க நடத்தினாங்க. Amen. ஒரு நல்ல ரிச் இதில் இருந்துட்டு இன்னைக்கு திடீர்னு பார்க்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை. நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எப்படி நான் இருக்க போகிறேன், எங்கே போகிறேன், என்னென்னு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ரெண்டு வார்த்தை, என்னுடைய ஆவிக்குரிய தாயின்னு நினச்ச அந்த சகோதரியும் என் ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்த அந்த பாஸ்டர்மார்களும் தான் ரெண்டே வார்த்தை, கவலைப்படாத, எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார், தைரியமா. ஒய்ஃப் ஷி வாஸ் வெரி கிளியர். ஒரு நாள் நானே சொல்லியிருக்கிறேன், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறேன், உங்க அப்பா ஃபாரின்ல இருக்காரு, என்ன அங்க கூட்டிட்டு போனா எனக்கு படிப்புக்கு தகுந்த வேலை குடிச்சாலும் இன்னைக்கு பெரிய சம்பளம் எனக்கு கிடைக்கும், அதை செய்யலாமேன்னு கேட்டிருக்கிறேன். ஓகே. அப்போ என் மனைவி சொன்ன ஒரே வார்த்தை, வேண்டாப்பா, நோ, டோன்ட் ஆஸ்க் எனிவன். அவரு கொடுத்து ஒரு வேளை நீங்க அப்படி அந்த வேலைக்கு போனால் நாளைக்கு நான் தான் என் மருமகனை தூக்கி விட்டேன், மக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன். ஸோ அவர் தான் மகிமைப்படுவார், ஒழிய ஆண்டவர் மகிமைப்பட மாட்டார். ஸோ லீவ் ஆஸ் இட் இஸ், ஹி வில் ஹெல்ப் யூ. அவர் என்ன எடுத்து கொடுத்தாரு பிள்ளைங்களுக்கு துணி, உனக்கு என்ன எடுத்து கொடுத்தாருன்னு இதைத்தான் கேட்பாங்க. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, என்ன செய்ய, ஒன்றும் செய்யல. சிம்பிளி எனக்கு என் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். எஸ். He honored me. Yes. Among the relatives. Amen. என்னை வெட்கப்பட்டு போக விடல. Amen. Yeah. It's a good experience. And now, let's continue our conversation with Reverend Johnson S. Muthaya. You said that you are encouraged, you received that word in faith, and you did not ask anybody anything. You believed that God will take care. Yes. And do not worry, God has great plan for your life. So what happened next? One person was sailing in the same boat like me. Okay. He also lost entire his business. He was planning to commit suicide. And
திசை தெரியாமல் இஸ் ட்ராவலிங் பை அ பஸ். Okay. One fine evening, my younger brother met that person. Okay. Sir, where you are? He astonished himself. Where you are, sir? Because he was his professor when he was doing his engineering. Okay. Hey, so you are my student? Yes. Like. Then, sir, where are you going? Nowhere. I don't know where I have to go. Okay. I lost everything. The whole family has neglected me. Now there is no other way. So I have to go to commit suicide. I don't want suicide in this area. So I am going to Kerala. There I want to go there and commit okay. suicide. This is what my plan, Thambi. Okay. No, sir. You come. My brother also the same boat. Okay. You come. He came along with him. He explained his all things, problems. ஒரு தீர்க்க முடியாத மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை, அதை தீர்க்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு பிரச்சனை. Then he told me, and I said, okay, I'll solve that. Okay. I'll come along with you. Okay. ஸோ தீர்க்க முடியாதுன்ற ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனையை அதிகபட்சம் ஒரு 6 மணி நேரத்தில் I rectified the entire problem. I solved the problem with the wisdom of the God. Wonderful. This is what the grace. Amen. ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அவரோட ரிலேஷன் ஒருத்தர், Okay. இந்த இவரோட ப்ராப்ளத்திலிருந்து அவர் எப்படி நான் வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தேன்றதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒருத்தர். Okay. Right from the first to the end. Okay. அவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தவர், he came to me. Okay. Sir, can you join with me? I am running a factory. Okay. I am a manufacturer of this. So why can't you join with me? Okay. ஸோ அதுக்கு இடையில் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். Okay. ஸோ நோ அப்ளிகேஷன், நோ ரெக்கமெண்டேஷன், யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. Okay. ஏதோ வழியில் போயிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷனை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. அந்த ஒரு மனுஷனுடைய பிரச்சனையை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன். Okay. என் பிரச்சனையே எனக்கு தீர்த்து வைக்க முடியல, ஆனால் இன்னொருத்தரோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு நான் போகிறேன். அந்த பிரச்சனை தீர்ந்தாச்சு. Okay. ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன், he come forward. Okay. Sir, can't you join with my company? Okay. தென் நான் வந்து ஓகே ஜாயின் பண்ணும்போது எந்த அப்ளிகேஷனில் எந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் யார் என்னன்னு எதுவும் தெரியாது. காடஸ் அங்கே கொண்டு போய் என்ன, காட் மேட் such a situation. Okay. ஸோ such atmosphere. Okay. ஸோ அங்கே நான் போய் உட்கார்றேன். தட் இஸ் ஒன்றுமில்லாத இருந்தேன். 2 அம்பாசடர் வச்சுருந்தேன். எல்லாத்தையும் இழந்து போய் இந்த கோயம்புத்தூரில் Okay. 50 பைசா கொடுத்து டவுன் பஸ்ஸில் போக முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தேன். Okay. You didn't have 50 paisa to go in the Yeah. bus. Okay. The moment I joined with the company provided car. Wonderful. The company has provided me a good office in Coimbatore itself. Amazing. அன்னைக்கு வெல் ஃபர்னிஷ்டு ஆஃபீஸ். Okay. கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ள கார், டிரைவர், ஃபர்னிஷ்டு ஆஃபீஸ். The company has appointed as a regional manager. Okay. And start with a good salary 25, 26 years, 24 years back. ஒரே நாள் ஒரே நாள். இட் இஸ் நாட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எல்லாம் ஆண்டவர் என்ன உயர்த்தல. ஒரு நாள் காலையில் உலகம் நினைக்குது, சாயங்காலம் தேவன் என்ன உயர்த்தினார். Amen. Amen. இன்னைக்கு இந்த 24 years I am still working this company. Okay. Started my career as a regional manager.
Okay. Now I am the company's vice president. Praise I am God. the person who is having is the second person next to the chairman. Okay. So இன்னைக்கு ஆண்டவர் he blessed with 3 children. Yes. And also இப்படி என் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கார். This is what Amen. the miracle. Amen. Praise God. ஸோ வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் லேண்ட்லார்டை பார்த்து வேறு ரோட்டில் போன நாள் மாறி இன்னைக்கு எனக்கு வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் ஆண்டு கொடுத்துருக்காரு. Amen. Amen. From the time when you lost everything to the time when you became a regional manager, how long did it take? And if some of our viewers are going through this kind of situation of hopelessness, there is a time period of wait. Waiting period is very tough, and you trust in the Lord. What did you do, and what can you suggest us? The problem is, to all Christians, to all believers, Yes. this is a dangerous thought to all the believers, I am telling you. கெட்டு போயிட்டா the moment believers are accepting that he committed sin or he did something wrong against God, so God has punished him. The moment they are accepting it, but அந்த ஒரு நொடி ஆண்டவருக்கு போதும், அதே மனுஷனை உயர்த்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத அவங்களால பிலீவர்ஸ்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. Yes. How this will possible? Yeah. No chance. Yeah. நேத்து வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தா இன்னைக்கு அவன் பெரிய ஆளுன்னா, no, it is unbelievable. Yeah. Who is telling? Believers. Yeah. Christian peoples are telling. Yeah. They can't accept. No, I think that something wrong. He earned somewhere else. No chance. How it is possible? They will ask all practical questions and all. Yeah. So this is what has happened in my life also. ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்ன அப்பத்துக்கும் தண்ணீருக்கும் இறந்து தெரிய வைக்கல. Amen. ஒரு நாள் என்னுடைய வஸ்திரத்துக்கு ஆண்டவர் குறை வைக்கல. எங்கிருந்தோ எலியாவுக்கு காகத்தின் மூலம் உணவு போஷிச்சாருன்னு நம்புறோம். ஊழியக்காரனை கொண்டு அந்த பாட்டிக்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்றோம், சாப்பிட்டாரு, மாவு குறையில என்ன குறையில சொல்றோம். ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை நம்புறது இல்லை? என்னை போஷிச்சார், ஒன்றுக்கும் நான் குறைவாதில்லை. அன்னைக்கு என் வீட்டில் நான் வெஜிடேரியன் இருக்கும், அன்னைக்கு என் வீட்டில் பிரியாணி இருக்கும், அன்னைக்கு ரிச் ஃபுட் இருக்கும். ஆனால் யாருக்கிட்டையும் கையேந்தினதில்லை. இன்னைக்கு எனக்கு விருந்து செய்யணும், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், இங்கே மாமனார் வீட்டிலேருந்து பணம் கொடு, பாட்டிகிட்ட பணம் கொடு, அப்பாட்ட பணம் கொடு, அம்மாட்ட பணம் கொடு, அண்ணன்ட்ட பணம் கொடு, நோ, ஃப்ரெண்டுகிட்ட பணம் கொடு, நோ, நெவர். டு க்ளோரிஃபை மை காட், ஐ எம் த விட்னஸ். யாருக்கிட்டையும் கையேந்தலை. ஆனா அந்த டைம் பீரியட் எங்க வருதுன்னா, ஹவு ஐ எம் ஹேவிங் ஃபெய்த் வித் மை காட். என் கிரியேட்டரோட எனக்கு என்ன ஃபெய்த் இருக்குது, அவர்னால முடியும் அல்லது முடியாது அப்படின்ற ஒரு அவநம்பிக்கையில் அவிசுவாசத்தில் நான் உலகத்தை கைதேன்றதை பார்த்தேன்னா அவர் தரமாட்டார். கஷ்டம், நீ அங்கே போய் வாங்கிக்கோ, அவங்களுக்கு கொடுக்கறதே நான், நீ என்ன மீறி நீ அங்கே போய் வாங்க, நீ அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கோ, நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த டைம், டூரேஷன் இதுதான். ஆண்டவருக்கு போதும் ஒரு நிமிஷம், ஒரு நொடி. இதனால கொஞ்சம் டிலே ஆகும். நம்ம எப்படி அதை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம், நம்ம எப்படி சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம், நம்ம கையில் இருக்குது. நான் விசுவாசிச்சேன், என்னுடைய ஆவிக்குரிய தாயும் தகப்பனும் கவலைப்படாதன்னாங்க, நான் கவலைப்படலை. நீ எங்கே போக வேண்டாம், நீ விசுவாசி, ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்துவார்னு சொன்னாங்க. நான் அதை விசுவாசித்தேன். நான் யார்கிட்டையும் கையேந்தல, ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்தினார்.
அதே மாதிரி நானும் என் மனைவியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் விட்டு கொடுக்கல. உலகம் பெற்ற தாய் தகப்பன் யார் வந்து நின்னாலும் எனக்கு மேன்மை என் புருஷன், என் மனைவி நினைச்சாங்க. என் மனைவி என்னுடைய பெற்றோர்களோ பிள்ளைகளோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அவன் பொண்டாட்டி வந்து கல்யாணம் கட்ட நேரம் பொண்டாட்டி வந்த நேரம் தாண்டா எல்லாம் வீணா போனான்னு. எதற்கும் இல்லை, என் மனைவி எனக்கு மகாராணி. விசுவாசம், நான் அவளை விட்டு கொடுத்ததில்லை, அவங்க என்ன விட்டு கொடுத்ததில்லை. ஸோ இது என்னுடைய மேன்மைக்கு பெரிய காரியம். எனக்கு காத்திருந்த, இதுதான் நான் காத்திருந்த நாட்கள், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐ மீன் ஒரு கெவின் பிறந்த 1 இயரில் ஐ லாஸ்ட் எவ்ரிதிங். இடைப்பட்ட காலம் ஒரு 3 இயர்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான், 3 இயர்ஸ். So in 3 years I got my anniversary, wedding anniversary. Yes. 25th. Wonderful. So ஒரு 22 வருஷம். The year started 1 till now. Okay. ஆண்டவர் என்ன மேன்மையாக வச்சுட்டு இருக்கார். Praise God. Wonderful. ஒன்றும் தர்மத்துக்கு புறம்பா நான் சேகரிச்சதில்லை. Amen. Amen. எல்லாவற்றையும் என் தேவன் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்தார். Amen. Praise God. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நான் என்ன எப்படி தேற்றினாங்களோ, என்ன எப்படி எனக்கு அது என்னென்ன பாதிப்பு வந்ததோ, அதிலிருந்து இப்படி வர்றவங்கள்ட்ட அந்த பாதிப்புகளுக்கு போகாத அளவுக்கு அவங்கள நான் So whoever is going through a trouble situation, you are helping them. Just the way your spiritual father and mother helped. Right. Amen. Amen. Wonderful. So then you became a regional manager, and today you are a pastor of Rapha Church, Rapha Compassion Church. How did you begin to minister, and how did you start this church? What is the reason? என்னை பொறுத்தளவுக்கு மினிஸ்ட்ரி சரியான தாட் கூட எனக்கு கிடையாது. Okay. You never thought about it? I never thought about this ministry and all. Okay. Because I never read Bible and all. I never read Bible. Only thing, நான் புறப்பட்டு போகும்போது எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன், வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கருத்து எடுத்து இது போக்கையும் வரத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார். அந்த ஒரு வசனத்தை சங்கீதம் 121 இருக்கிற அந்த 5-6 வசனத்தை படிச்சுட்டு இது ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, நத்திங் எல்ஸ். இப்போ நான் எங்கே போய் மினிஸ்ட்ரியை பற்றி யோசிக்கணும், மினிஸ்டரை பற்றி யோசிக்கணும், அதெல்லாம் வாய்ப்பு, அது மாதிரியான தாட்டே கிடையாது. பட் God's plan was there. Amen. தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே God has chosen me. Amen. As his vessel. Yes. He wants to utilize me. Yes. So that is his plan. இது நமக்கு தெரியாதனால நம்ம உலகம் முழுக்க ஓடணும், பார்த்தோம், அதை பண்ணிடலாம், இதை சாதிச்சிடலாம், அப்படி பண்ணிடலாம், இப்படி பண்ணிடலாம். எல்லாம் இழந்தாச்சு. மனைவி மக்களை மட்டும் ஆண்டவர் வச்சிருந்தார். ஏன்னா அவரோட பாத்திரமா நான் சாட்சியா நிக்கணுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் வச்சிருந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டார்டட் சும்மா ஒரு ப்ரேயர் செல் மாதிரி ஒரு கூட்டம் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார், பண்ணார். ஓகே, இன் யுவர் ஹவுஸ்? ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் தான் ஜஸ்ட் ஒரு கேள்வி, எவ்வளோ காலம் நான் உன்னை ஜீவனோடு வச்சிருக்கிறது, இன்னைக்கு ஒரே நாளில் உன்னை இந்த ஸ்தானத்தில் உயர்த்தினது, இதெல்லாம் ஏதோ நீயும் மனைவி மக்களோட நகை நட்டெல்லாம் போட்டு கோட் சூட்டெல்லாம் மாட்டி நான் இந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்கல்ல. எஸ், உன் நிலைமையில் இருக்கிற எத்தனை பேரை உனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அனுபவத்தை சொல்லி அவங்கள நடத்துறதுக்காக தான் உன்னை நான் ஜீவனோட வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்
எனக்கு வந்துச்சு. Wonderful. ஐ காண்ட் சே வந்தார், தட்டினார், எழுப்பினார், லெஃப்ட்னாரு, ரைட்னாரு, அப்படிலாம் சொல்ல தெரியல. ஐ ஃபெல்ட் திஸ். இல்லை, என்கிட்ட வர்ற அவங்கள ஆண்டவருக்குள்ள தைரியப்படுத்தி அவங்கள கொண்டுட்டு போகணும். Amen. இந்த நோக்கம்தான் என்னை ஊழியத்துக்கு வர வச்சது. Amen. அந்த விசன்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒருபோதும் நான் விலகி போகலை. ரெண்டாவது, ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தது, நீ ஆசீர்வாதமாகவே இருப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன சொல்லலை. ஏன் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏன் நான் சஃபர் ஆனேன்? ஆண்டரை விட்டு விலகி போனதில் ஆண்டருக்கு சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாதனால தான் நான் வீணாக போனேன். எப்போ நான் ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டு நான் ஒழுங்காக நிற்கிறேனோ என்ன ஆண்டவர் உயர்த்தினார். இதுதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ எனக்கு பாதிக்கப்பட்டு வர்ற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் சொல்கிறது, நீ உயரணும்னா சத்தத்தை கேளு, ஆண்டவர் சத்தத்தை கேளு. Amen. Listen to the voice of God. Yes. விசுவாசி, நட, கீழ்ப்படிந்து நட. Amen. நடுவில் நான் உனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறதுல இல்லை, உனக்கு வச்சிருக்கிறது நீயே எடுத்துக்கோ. Yes. So very clear on that point. Amen. So this is what my ministry is going on for the past 16, 17 years. Amen. Wonderful. That's the main gist of this. You seek the will of God, ask God what God has in store for you, and take a bold step, and never ever ask anybody for money, because God has kept you as a lender of the nations. That's what the word of God promises. And amen, I believe you had a blessed time. Thank you, uncle, for spending time with us. I've learned a lot of things from you, and it's been a blessing. Before we end our session, why don't you pray for our viewers and also for me as I travel back to Manipal? Sure. அன்பின் ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சாமி. சர்வ வல்லமையுள்ள தெய்வமே, என்னை உண்டாக்கின தேவன், என்னை உருவாக்கின தேவன், இதோ என்னை நீர் வைத்திருக்கிற ஸ்தானத்தை ஆண்டவரே என் பிள்ளைகள் அறியும்படியாக கர்த்தாவே இந்த நாளில் நீர் பாராட்டின நல்ல தயவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். என்னை நடத்தி வந்த பாதைகளைப் போல எத்தனையோ ஆண்டவரே தேவையுள்ளோரை நடத்துகிற தேவன், இந்த நாளிலும் என் அன்பு மகனையும் அன்பு மகனுடைய ஊழியத்தையும் பார்க்கிற சகலம் தேவையுள்ள சகல ஜனங்களையும் கர்த்தர் என்னை உருவாக்கின தேவன், என்னை நடத்தின தேவன் உங்களை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Amen. Thank you so much. Thank you so much. God be with you. Praise the Lord. Okay.